Good morning class and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture. And today we are going to discuss of good returns book. In the previous lecture we are discussed about sales book, what is the sales book, how we can solve a practical portion in the sales book or in a purchase book. Now we are going to goods return book. There are the two type. There are two types of goods return book. First one is a purchase return and second one is a sales return. There are two type of goods return, purchase return and sales return. First, what is a meaning of purchase return and what is the meaning of sales return? Purchase return means what? When you are purchasing something, you are purchasing any product, your goods, and this entry you should to write at where? You should to write at a purchase book if the transactions are on a credit. So you write on where? You write on a purchase book. But for some reason you are return this good. Reason we are the discussed now, but પહેલા સમજી લ્યો purchase return શું છે કે for some reason we are return this product, return these goods to a supplier or seller જેની પાસેથી આપણે ખરીદ્યું હોય. So at that time when we are the returning this goods, so we should to write a entry in a purchase return book. Where? Purchase return book. Purchase return એટલે કે purchase ખબર જ છે કે જે ક્રેડિટ ઉપર જેટલા પણ પરચેસ છે તમે પરચેસ બુકની અંદર નોટ ડાઉન કરો છો. ધેન શું થઈ છે કે કયા અમુક રીઝનથી તમે ગુડ્સ છે રિટર્ન કરી દો, એટલે કે જવા દો કે ના અમારે ગુડ નથી જોતું. એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે તમે પરચેસ કર્યું છે એટલે તમે નોટ ડાઉન કર્યું છે, પરચેસ રિટર્ન કરો એટલે ફરી પાછી તેને નોટ ડાઉન કરવું પડે કેમ કે વસ્તુ જાય છે. ક્યાં લખશો તમે? પરચેસ રિટર્ન બુકની અંદર. હવે પહેલી વસ્તુ કે વાય વી શુડ ટુ રિટર્ન ધીસ થિંગ, કે આપણે આ વસ્તુને રિટર્ન શા માટે કરવી પડે છે? તો there are some reason. First reason is a quality. પહેલું રીઝન શું છે રિટર્ન કરવાનું? ક્વોલિટી. કે if we are ordering a goods and we get a good, it is not as a same quality, so we are returning it. આપણે ઓર્ડર કર્યું છે કે આ ક્વોલિટીમાં આપણને વસ્તુ જોઈએ છે, બટ એ ક્વોલિટીની અંદર ફેરફાર છે, ક્વોલિટી એ નથી, તો તમે શું કરશો? એને રિટર્ન કરી દેશો. સો ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ રીઝન ફોર રિટર્નિંગ. સેકન્ડ ઇવન damaged. કે when you are the ordering, for example કે you are ordering a 5 tube light, but when you are received it, so one tube light it is a damaged, એક ટ્યુબ લાઇટ બગડેલી છે, તો તમે શું કરશો? એક ટ્યુબ લાઇટને રિટર્ન કરી દેશો. સમજાય છે? તો જ્યારે તમે ઓર્ડર આપ્યું હોય, જે પણ તમે જે કંઈ પણ ઓર્ડર તમે આપેલું હોય એ ઓર્ડર મુજબ માલ હોતો નથી. શું હોય છે? માલ ડેમેજ્ડ હોય છે. એ સિચ્યુએશનની અંદર તમે શું કરો છો? એ વસ્તુને રિટર્ન કરી દો છો. બીજી વસ્તુ કે when you are the ordering something and product it is not similar to your order, so what happens? You are the returning. તમે જે વસ્તુનો ઓર્ડર કર્યો છે એઝ પર ઓર્ડર જે વસ્તુ મળવી જોઈએ એઝ પર ઓર્ડર એ વસ્તુ નથી મળી. જે વસ્તુ મળવી જોઈએ જે ઓર્ડર પ્રમાણે એ ઓર્ડર પ્રમાણે એ વસ્તુ તમને આપવામાં આવી નથી. હવે તમને એ ઓર્ડર પ્રમાણે વસ્તુ નથી મળી, મીન્સ કે તમારે જે જોઈએ છે એ વસ્તુ જ નથી મળી, તો તમે શું કરશો? ઓબ્વિયસલી તમે એને રિટર્ન કરી દેશો. તમે એને ફરી પાછી એ લોકોને શું કરી દેશો? એ લોકોને ફરી પાછા આપી દેશો. તો એઝ પર નોટ ઓર્ડર, ઇફ ધ પ્રોડક્ટ ઇઝ નોટ એઝ પર ઓર્ડર, સો યુ આર રિટર્નિંગ.
Last one is other. There are another reason for a business, for a personal reason. So what happen? You are returned these things. So when a product, when a goods, if you are the first is or purchase on credit, and if you are the return it, so you should to write what? You should to write a purchase return. Clear? ચાલો હવે સેલ્સ રિટર્ન ઉપર અત્યારે થોડુંક આપણે રહેવા દઈએ. પહેલા પરચેસ રિટર્ન શું છે કમ્પ્લીટ સમજી લઈએ, પછી સેલ્સ રિટર્ન ઉપર વાત કરશું. પરચેસ રિટર્ન. હવે પરચેસ રિટર્નની અંદર તમે વાત કરીએ આપણે પહેલી, તો એનું ફોર્મેટ, એનું કોલમ કઈ રીતે હશે. પહેલાં તો પરચેસ રિટર્ન શું છે તમને સમજાઈ ગયું. હવે આપણે એની વાત કરીએ કે એનું ફોર્મેટ શું છે, કઈ રીતે પરચેસ રિટર્ન હશે. તો પરચેસ રિટર્નમાં પહેલી કોલમ હશે ડેટની, ધેન પર્ટિક્યુલર, ધેન ડેબિટ નોટ નંબર. એ યાદ રાખજો, ડેબિટ નોટ નંબર. ડેબિટ નોટ શું છે એ આ ફોર્મેટ સમજાવ્યા પછી સમજાવું છું. પહેલા આ સમજી લ્યો કે અહીંયા આવશે ડેબિટ નોટ, ડેબિટ નોટ નંબર, ધેન આફ્ટર LF, અને લાસ્ટ શું આવશે? અમાઉન્ટ. ફર્સ્ટ કોલમ શેની છે? ડેટ, ધેન particular, debit note number, ledger folio number, and લાસ્ટમાં શું આવશે? અમાઉન્ટ. આ રીતે બનશે તમારું પરચેસ રિટર્ન બુક. ટોપ ઉપર શું લખવાનું રહેશે તમારે? પરચેસ રિટર્ન બુક ઓફ XYZ. સમજાણું? તો આ શું છે? ઇટ ઇઝ યોર ફોર્મેટ ઓફ પરચેસ રિટર્ન બુક. આ પરચેસ રિટર્ન બુકનું શું છે? તમારું ફોર્મેટ છે. હવે એની અંદર આ એક વસ્તુ છે, ડેટ, પર્ટિક્યુલર, LF, અમાઉન્ટ. તમને ક્લિયર ખબર જ છે, જે રીતે પરચેસ બુકની અંદર એન્ટ્રી લાગતા એ જ રીતે પરચેસ રિટર્નની અંદર આવશે. બટ એક વસ્તુ અહીંયા ડેબિટ નોટ છે, એ શું છે? પરચેસ રિટર્ન બુકની અંદર એક બીજી વસ્તુ આવે છે, એનું નામ છે ડેબિટ નોટ નંબર. એની વાત કરીએ. ઓકે, તો આ વસ્તુ શું છે? આ મેં રાઈડ કરી છે, એ વસ્તુ છે એક ડેબિટ નોટ. દેખાય છે? આવું કંઈક તમારે ડેબિટ નોટ હોય છે જે પરચેસ રિટર્નની સાથે હોય. એ ડેબિટ નોટની અંદર બંને પાર્ટીઝના નેમ હોય, એડ્રેસ આપેલું હોય, ધેન ડેટ, પર્ટિક્યુલર અને અમાઉન્ટ. ડેટની અમાઉન્ટ કે જે પણ ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એ જ્યારે રિટર્ન થાય એ ડેટનું આપણે શું કરવાનું છે? લખવાની છે. એની અંદર રીઝન આપેલું હોય કે વાય વી આર ધ રિટર્નિંગ ઓફ પ્રોડક્ટ, અને બીજું શું લખેલું હોય કે ભાઈ કેટલી અમાઉન્ટનું છે એ રિટર્ન થતું હોય છે. અહીંયા લખેલું છે કે 10 ડઝન ફૂલ સ્કેપ બુક એટ ધ રેટ ઓફ ₹100. 10 ડઝન બુક હતી, 1 ડઝનનો ભાવ હતો ₹100. એ રિટર્ન થયું છે એટલે ₹1000 અમાઉન્ટ થઈ. અહીંયા લખ્યું છે પર ડઝન આર રિટર્નેડ હર વિથ એઝ ધે આર રિસીવડ ઇન એક્સિસ ધેન ઓર્ડર. મીન્સ કે આ ઓર્ડર કર્યું હતું એના કરતાં વધારે માલ આવી ગયું છે, એ એની રીઝન અહીંયા બતાવ્યું છે, એ એને રિટર્ન કર્યું છે અને ટોટલ આપેલું છે નીચે. આ રીતની શું હોય છે? તો કે ભાઈ પરચેસ રિટર્ન જે હોય છે એની સાથે એક ડેબિટ નોટ હોય છે એ જતી હોય છે. તો આ થયું તમારું ફોર્મેટ. ડેબિટ નોટનું સિલેબસની અંદર આ વસ્તુ નથી, છતાં પણ મને એવું લાગ્યું કે આ કરાવવી જોઈએ એટલે મેં કરાવ્યું. હવે વાત કરીએ સેલ્સ રિટર્નની. ઓકે, તો ડેબિટ નોટ પછી આપણે વાત કરીએ આપણા સેકન્ડ ટોપિકની અંદર, ગુડ્સ રિટર્ન્સ બુકની અંદર. એનું નામ છે સેલ્સ રિટર્ન.
First, as we discussed about a purchase return, when we are the purchase something and when if it is not according to our order, our demand, we are the return at it. So at that time what happens, sometime what happens, if we are the selling a product to our customer and our customer are return at it, it is sent to us for a particular reason, for some reason it is come into where it is the come into sales return. એ આપણે સેલ્સ રિટર્ન ની અંદર આપણે એને રેકોર્ડ કરવો પડે છે, કેમ કે પરચેસ રિટર્ન ની અંદર જે રીતે પરચેસ થયા પછી તમે તેને રિટર્ન કરો છો એ પરચેસ રિટર્નમાં રેકોર્ડ થાય છે. સેમ રીતે જ્યારે તમે સેલ્સ કરો કોઈ પણ વસ્તુનું અને એ વસ્તુનું સેલ થઈ ગયા પછી એની અંદર પ્રોબ્લેમેટિક થઈ, ડિસ્કસ કરીએ એના મુદ્દા પણ, પ્રોબ્લેમેટિક થઈ અને આપણો કસ્ટમર કે કન્ઝ્યુમર છે આપણને રિટર્ન કરે ત્યારે એને શું કહેવામાં આવે છે, પરચેસ સેલ્સ રિટર્ન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વાય થાય છે રિટર્ન. રિટર્ન શા માટે થતું હોય છે એની વાત કરીએ. પહેલી જ વાત કરીએ તો કે ભાઈ ક્વોલિટી, સેમ મુદ્દા રહેશે કે if we are the selling a product and our customer is not satisfied with our quality of product, so at that time what happen, at that time they are the returning to us. શું કરશે, તે આપણને રિટર્ન કરશે. કેમ કે એને જે ક્વોલિટીની અંદર જોઈએ છે, જે એની ડિમાન્ડ છે, જે ક્વોલિટીને assume કરી અને they are the ordering to us, and if we are the not fulfill, if we are the not satisfied to them in a quality, so what happens, so they are the returning to us, so it is come into a sales return. બીજી ક્વોલિટીની વાત થઈ. પછી બીજી વસ્તુ તો કે ભાઈ ડેમેજની અંદર શું કે if when we are the selling, we are the send a product to our customer during a transportation or during in this channel, they are the, if our product is damaged, so customer are returning to us. Why? Because કેમ કે વસ્તુ જ ડેમેજ થઈ ગઈ છે, આપણે વસ્તુ જે મુજબ એને ઓર્ડર કર્યો હતો અને જે મુજબ વસ્તુ જોતી હતી એ મુજબ વસ્તુ જ નથી, એ શું થઈ ગઈ છે, ટોટલ ડેમેજ થઈ ગઈ છે. તો એ વસ્તુ શું થઈ જશે, રિટર્ન થઈ જશે. એ શેની અંદર આવશે, ઇટ ઇઝ કમ ઇન ટુ વેર, ઇટ ઇઝ કમ ઇન ટુ અ સેલ્સ રિટર્ન. ક્લિયર? સો a damage of product, it is come into also, it is also become a reason of the sales return. Then as per not order, આપણે પરચેસ રિટર્નનું અત્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન જોયું, એની અંદર શું લખ્યું હતું પરચેસ રિટર્નમાં કે ભાઈ જે બુક્સ હતી એ ઓર્ડર કરતાં વધારે આવી ગઈ છે. વી આર ધ સેન્ડ અ પ્રોડક્ટ, સેન્ડ અ ગુડ્સ ટુ અવર કસ્ટમર બટ મોર ધેન એઝ અ ઓર્ડર, અથવા તો એ ઓર્ડર કરતાં કંઈક અલગ જ વસ્તુ આપણે આપી છે. તો એ સિચ્યુએશનની અંદર શું થશે કે એ સિચ્યુએશનની અંદર એ રિટર્ન કરી દેશે. એન્ડ બીજી વસ્તુ તે કે ભાઈ અધર રીઝન, જે આપણે વાત કરી હતી કે અનધર કંઈ પણ પર્સનલ રીઝન અથવા તો બીજા કંઈ પણ રીઝન ક્રિએટ થાય અને એ સેલ્સનું શું કરી દે, રિટર્ન કરે, એ સિચ્યુએશનની અંદર શું થશે, સેલ્સ રિટર્ન થશે. હવે એની ફોર્મેટની જરાક આપણે વાત કરી લઈએ કે સેલ્સ રિટર્ન કઈ રીતનું બનતું હશે. તો આની અંદર પણ ફર્સ્ટ શું થશે તો કે પહેલા આવશે ડેટ, ધેન આફ્ટર પર્ટિક્યુલર, ધેન આફ્ટર ક્રેડિટ નોટ. જે રીતે પરચેસ રિટર્નમાં ડેબિટ નોટ હતી સેમ અહીંયા ક્રેડિટ નોટ હશે. ધેન આફ્ટર લેજર ફેલ્યુર નંબર એન્ડ અમાઉન્ટ. So which one is the first column? Date is our first column. Then after particular, debit note થઈ ગયા પછી credit note, ledger failure and લાસ્ટમાં શું આવશે આપણી amount. Here આપણે શું કરવાનું છે, રાઇટ કરવાનું છે કે ભાઈ what is this, કે it is our
સેલ્સ રિટર્ન બુક ઓફ XYZ. તો આ શું છે, આપણું ફોર્મેટ છે સેલ્સ રિટર્ન ના જે ટ્રાન્ઝેક્શન આવા ફોર્મેટમાં રેકોર્ડ થાય. પહેલા ડેટ, પર્ટિક્યુલર, ક્રેડિટ નોટ શું છે અત્યારે સમજાવું, આના પછી LF અને અમાઉન્ટ. હવે એક મોસ્ટ IMP વસ્તુ છે કે જ્યારે આપણે પરચેસ કે સેલ્સના જે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય છે, સેલ્સ કરીએ ત્યારે આપણે કંઈક પે કરવું પડતું હોય છે, મહાજન લાગો. જે મહાજન લાગો એક વખત ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ ગયું અને એ પે થઈ ગયું પછી આપણને મળતું નથી. એટલે તમે જ્યારે સેલ્સ રિટર્નની અંદર મહાજન લાગાવો એની અંદર કન્સિડર કરી શકશો નહીં. આ એક નોટ ડાઉનની વસ્તુ છે, MCQની અંદર પૂછી શકે, વન લાઇનર એટલે કે 1 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનની અંદર પણ એ વસ્તુ તમને પૂછી શકે છે. તો આઈ હોપ કે તમને સમજાઈ ગયું હશે સેલ્સ રિટર્ન બુક શું છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ ક્રેડિટ નોટ શું છે. ધંધાની અંદર ક્રેડિટ નોટનો વેલ્યુ શું છે, એ રોલ શું છે. ડેબિટ નોટ, ક્રેડિટ નોટ તમારા સિલેબસમાં નથી, સિલેબસની બહાર છે, છતાં પણ તમને કહી દઉં છું. બીજી એક વસ્તુ વચમાં યાદ છે એટલે કહી દઉં છું. યોર એક્ઝામ ડેટ ઇઝ અનાઉન્સ 25 ફેબ્રુઆરી. 25 ફેબ્રુઆરીથી BBAની એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એટલે હવે લગભગ 21 દિવસ જેવું છે. એટલે મારા ગણિત મુજબ હવે તમારે ટાઈમ આવી ગયું છે કે થોડીક હાઈલી જે ગેર બદલી અને સ્પીડથી પ્રિપેરેશન કરવાનું છે. કેમ કે ઓનલી 21 દિવસ છે એટલે કે એક સબ્જેક્ટ માટે 3 ડે જેવું કંઈક તમારી પાસે રહેશે પ્રિપેરેશન માટે. એટલે હવે સ્ટાર્ટ કરી દેશું. ચાલો લાસ્ટમાં લેક્ચર ફિનિશ કરતા પહેલા એક વખત જોઈ લઈએ ક્રેડિટ નોટ એટલે શું. ઓકે, તો સેલ્સ રિટર્નની વાત થઈ ગઈ. કીધું એ મુજબ સેલ્સ રિટર્નની સાથે શું મોકલવામાં આવે છે, તો કે ભાઈ સેલ્સ રિટર્નની સાથે એક ક્રેડિટ નોટ હોય છે. શું હોય છે? ક્રેડિટ નોટ. જે રીતે ડેબિટ નોટ આપણે થોડીક વાર પહેલા સમજ્યા એ મુજબ આ ક્રેડિટ નોટ છે. બંને પાર્ટીના નેમ, એડ્રેસ, ડેટ, પર્ટિક્યુલર, અમાઉન્ટ અને કેટલું વસ્તુ હતી અને કયા રીઝનથી આપણે સેલ્સ રિટર્ન છે એ વસ્તુ. ડેટ શું છે કે ભાઈ 2016 Feb 27. 2 TV સેટ એટ ₹7,000 પર ટીવી, એટલે કે એકના 7,000 તો 2 TV સેટ છે કેટલા રૂપિયા થયા? 14,000. received today as they are in a damaged condition. શા માટે રિટર્ન છે એ પણ જો અહીંયા લખેલું છે, ડેમેજ કન્ડિશનની અંદર, અને ટોટલ આપેલું છે. તો આ રીતનું કંઈક સેલ્સ રિટર્નમાં શું હોય છે? ક્રેડિટ નોટ હોય છે. આ પણ સિલેબસમાં નથી, બટ સમજી લ્યો. જેટલી વસ્તુ કન્સેપ્ટ સમજીને ચાલશો એટલું તમારી માટે સારું હશે, તમને સમજવાની અંદર મજા આવશે. એટલે મને એવું લાગે છે કે લેક્ચરને હવે પૂરો કરવો જોઈએ. પરચેસ રિટર્ન થઈ ગયું, ડેબિટ નોટ થઈ ગઈ, સેલ્સ રિટર્ન થઈ ગયું, ક્રેડિટ નોટ થઈ ગઈ. અને બહુ સિમ્પલ છે સેલ્સ રિટર્ન, પરચેસ રિટર્ન. જે રીતે પરચેસ બુક એન્ડ સેલ્સ બુકમાં ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હતા એવા જ આની અંદર પણ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. In the next lecture we will meet with our most important topic of case book, because in your examination there are the number of question will ask you from a case book. વધારે ક્વેશ્ચન એની અંદરથી હશે, જે આ 3rd નંબરનું યુનિટ આપણું છે એની અંદરથી. તો here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our case book topic. ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો, વાંચતા રહ્યો. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.